નમસ્કાર, CB24 ન્યૂઝ સાથે હું રેશમા આપનું સ્વાગત કરું છું. અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ હેડક્વાર્ટર મકરબા ખાતે સુવિધાઓથી સજ્જ નવનિર્મિત ખાકી ભવનનું આજે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ હેડક્વાર્ટર મકરબા ખાતે સુવિધાઓથી સજ્જ નવનિર્મિત ખાકી ભવનનું 8.50 કરોડના ખર્ચે 2400 ચોરસ મીટરમાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરથી લઈને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સુધીના કર્મચારીઓ માટે ખાકી ભવન તૈયાર કરાયું છે. સરકારી કામ માટે જે લોકો અમદાવાદ આવે છે તેવા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને આ ખાકી ભવન ખૂબ જ ઉપયોગી બનવાનું છે. 5 સ્ટાર હોટલને પણ ટક્કર મારે તેવી સુવિધાઓ ખાકી ભવનમાં કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ હેડક્વાર્ટર મકરબા ખાતે સુવિધાઓથી સજ્જ નવનિર્મિત ખાકી ભવનનું નિર્માણ થઈ ચૂક્યું છે, જેનું આજે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરાયું હતું. આઈપીએસ અધિકારીઓ માટે જે પ્રમાણેની સુવિધાઓ આઈપીએસ મેસમાં આપવામાં આવતી હોય છે, તે જ પ્રકારની સુવિધાઓ હવે પોલીસ કર્મચારીઓ માટે પણ ઊભી કરાઈ છે. ગુજરાત રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી જ્યારે અધિકારીઓ કે પોલીસ કર્મચારીઓ તપાસ માટે કે બીજા કોઈ કામ માટે અમદાવાદ આવતા હતા, ત્યારે તેમના રહેવા માટેની કોઈ જ યોગ્ય વ્યવસ્થા નહોતી. કોઈક હોટલ તો કોઈ ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાતા હતા, જેથી અમદાવાદમાં જે પોલીસ કર્મચારીઓ આવે છે તેમને રહેવા માટેની કોઈ તકલીફ ન પડે તેવી સુવિધાઓથી સજ્જ ખાકી ભવન તૈયાર કરાયું છે, જેમાં તમામ સુવિધાઓ સાથેના 26 રૂમ તૈયાર કરાયા છે. અત્યાધુનિક કેફે, કેન્ટીન સહિતની સુવિધાઓ પણ ખાકી ભવનમાં તૈયાર કરવામાં આવી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી ખાકી ભવનમાં ઉદ્ઘાટનની સાથે સાથે પ્રોજેક્ટ બ્લુ સર્કિટનું નિદર્શન કર્યું. પ્રોજેક્ટ અભય યાત્રી તથા એડીઆર શિલ્ડ પ્લેટફોર્મ અનાવરણ, 'તેરા તુજકો અર્પણ' કાર્યક્રમ અન્વયે મુદ્દામાલ સોંપણી, વિભાગીય પોલીસ અધિકારી અસલાલી વિભાગના નવીન બિલ્ડિંગનું લોકાર્પણ અને વિરમગામ ટાઉન પોલીસ લાઇનનું પણ ખાતમુહૂર્ત કરશે. एक मुख्य जो प्रोग्राम है वो खाकी भवन जो माननीय डीजी साहब की तरफ से एक इनिशिएटिव है, जिसमें कांस्टेबलरी से लेकर जो है डीवाईएसपी और आईपीएस सुधी तक के जो है लोग वहाँ पे रुक सकते हैं. और इसके अलावा हम यहाँ पे 4-5 प्रोजेक्ट्स है. एक है हमारा ब्लू सर्किट करके एक प्रोजेक्ट है, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करके हमने लगभग 31 लाख लीटर पानी सेव किया है. और ये हेडक्वार्टर जहाँ पे आप खड़े हैं, ये हेडक्वार्टर में लगभग 3-4 महीने 3-3 फुट तक पानी भरा रहता था. तो इस पानी के निकाल के लिए, इस पानी को ना सिर्फ हमने इसका निकाल किया, बाकी इसको रीयूज भी करने के लिए जो हमारे पास इसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था. इसके अलावा हमारे जिले में 2 स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनने जा रहे हैं. एक साणंद जेआईडीसी पुलिस स्टेशन और एक धोलेरा पुलिस स्टेशन. ये दोनों स्मार्ट पुलिस स्टेशन में टोटल डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे. उसमें स्मार्ट सर्विलेंस व्हीकल्स होंगे, ड्रोन पेट्रोलिंग होगी और क्राइम डेटा एनालिटिक्स एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर होगा उसमें. और इसके अलावा एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, जिसके बेसिस पे ये सभी की फीड, ड्रोन की फीड और हमारे जो खुद के सरकारी जो कैमरा है उनकी फीड, और इसके अलावा प्राइवेट कैमरा है उनकी फीड इसमें ली जाएगी. इसके अलावा हमने डिफरेंट 10 अलग स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें डिफरेंट जो हमारे पुलिसिंग की जो कामगिरी होती है, जिसमें फॉरेंसिक इंक्लूडेड है, जिसमें बीडीडीएस का इंक्लूडेड है, वेपनरी इंक्लूडेड है, हमारी ट्रैफिक की जो ब्रांच है वो उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है. इसके अलावा मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारी तरफ से डिजिटाइजेशन का प्लेटफॉर्म, एक एडीआर शील्ड करके अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म बनाया गया है. ये डिजिटाइजेशन का जो प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर डिफरेंट 6 कंपोनेंट्स हैं. उसमें हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिस्टम है, जिसमें सारी ट्रांसफर, पोस्टिंग्स और पुलिस वेलफेयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पाई है. सिमिलरली एक लेबर रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, और इसी तरीके से जो है हमारी डेली रिपोर्ट जो है उसको ऑटोमेट किस तरीके से किया जा सकता है, ओवरऑल पुलिस की एफिशिएंसी किस तरीके से इंप्रूव की जा सकती है, इन सभी के बारे में ये आज हम शोकेस करने जा रहे हैं. इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है इस बार हम डेटा ड्रिवन पुलिसिंग की तरफ जो है गुजरात पुलिस मूव कर रही है, और उसमें अहमदाबाद ग्राम्य में भी जो है ये डेटा ड्रिवन पुलिसिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं. और इस बार जो हमारी जो एनफोर्समेंट की स्कीम होगी वो ज्यादा डेटा पे फोकस करके और जो है पुराने पैटर्न्स को एनालिसिस करके जो है हम करने वाले हैं. तो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ जो है हमारी ओवरऑल जो है क्राइम भी हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे. ખાકી ભવનમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ માટેની વ્યવસ્થા કરાઈ છે, જેમાં કિચન, મેસ, ઇન્ડોર ગેમ્સ, જીમ રૂમ, લોન્ડ્રી રૂમ તૈયાર કરાયા છે, જેમાં પોલીસ કર્મચારીઓ શાંતિથી જમી શકે તે માટે ડાઇનિંગ ટેબલ પણ રાખવામાં આવ્યા છે. 50 જેટલા લોકો એક સાથે જમી શકે તે પ્રકારે ડાઇનિંગ હોલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જે તમામ સુવિધાઓ સાથે તૈયાર કરાયું છે.
પહેલા ફ્લોર ઉપર સિંગલ કિંગ સાઇઝના બેડવાળા 12 રૂમ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. તમામ 12 રૂમ 5 સ્ટાર સુવિધાઓ સાથે બનાવવામાં આવ્યા છે. તમામ રૂમમાં ફૂલ ફર્નિચર બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં સિંગલ સાઇઝ બેડવાળા રૂમમાં એસી, પંખા, ટીવી, ડાઇનિંગ ટેબલ, રૂમમાં પણ ડાઇનિંગ ટેબલ, રીડિંગ ટેબલ, સામાન મૂકવા માટે 2 મોટા કબાટ, બાલ્કનીમાં પણ 2 ખુરશી અને ટેબલની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. તો બીજા ફ્લોર ઉપર 14 રૂમ બનાવ્યા છે, જે 5 સ્ટાર હોટલને પણ ટક્કર મારે તેવા છે. આ તમામ 14 રૂમ ડબલ બેડ સાથે બનાવવામાં આવ્યા છે. ત્રીજા ફ્લોર ઉપર ડોરમેટ્રીના 3 રૂમ બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યાં અલગ અલગ 28 જેટલા સિંગલ સાઇઝના બેડ સાથે રૂમ બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં અલગ અલગ બેડ સાથે સામાન રાખવા માટે કબાટ પણ બનાવવામાં આવ્યો છે. તેમજ ત્રીજા ફ્લોર સાથે મોટી સાઇઝની બાલ્કની પણ બનાવવામાં આવી છે, ત્યાં પણ પંખાની સુવિધા અપાઈ છે.